commencer. Alors, tu lis l'activité 14, s'il te plaît. La sieste. Product. Non, attends. Attends. Les gars, productivité. Non. C'est pas langue illimitée. L'unanimité. L'unanimité. Mhm. Dire. Mhm.
Lys. Ok. Simon. Licenciement. D'accord. Licenciement. Très bien. Merci. D'accord. Donc, on va voir ensemble un petit peu les réponses. Ok. Première question, s'il te plaît. 1. Qu'est-ce qui se reposer l'après-midi. Qu'est-ce qui permet au travail d'augmenter la productivité? Bien sûr, se reposer l'après-midi. C'est... Oui, c'est ça. Très bien. សម្រាប់ពេលថ្ងៃថ្ងៃរសៀល très bien, c'est ça. Ensuite, 2. Attends, c'est 1, c'est ça? Pourquoi 1? Selon l'étude de la NASA, que permet une piste sieste? Tiens, Kalaini, une piste, pour toi, tu as dit augmenter la productivité des salariés de 35% et les rend plus actifs. En fait, est-ce que ça c'est ça en fait? Pourtant, tu lis, pourtant, une courte sieste permet, tu lis, s'il te plaît, pourtant, ici. T'as dit, ok, tu vois comme ça, tu as dit comme ça, ok. Euh, on voit un petit peu plus loin. Euh, si tu vois, ça, pourtant នៅពេលដែលយើងគេប្រើពាក្យ pourtant មានថាទោះមិនក៏ដោយការសម្រាប់ពេលរសៀលបន្តិចហ្នឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍គេ chiffre d'une étude de la NASA s'il vous plaît អញ្ចឹងគេផេតហ្នឹងវាគេប្រើ s'il vous plaît អញ្ចឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ពេលខ្លះបង un petit sieste ហ្នឹង bien sûr ça augmente la productivité des salariés de 35%, mais ça se dit pas rend plus actif. Clairement, elle devient plus actif si. Est-ce que ça. Il y a quelques mots qui expliquent ça en fait. Et ça calme chieng muốn. Vì cái ai plot ចឹងតែក្នុង clear នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមើលទៅរៀងឆ្ងាយជាងនឹងតិចទៅតែប៉ុន្តែយើងមើលtu peux lire l'idée est loin de faire tu peux lire ça en fait. Ok. Ça veut dire quoi l'unanimité? Ça veut dire quoi? Tu comprends ce mot-là? L'unanimité, ça veut dire, c'est, par exemple, si je donne un exemple, le choix du nouveau menu à la cantine de notre université a fait l'unanimité. Ça veut dire, ក្នុងន័យហ្នឹងមានថាលំជបជាខ្មែរមានថាការរើសហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រៅផ្សេងគឺក្នុងនេះណាគេថាការរើសមនុស្សឲ្យមានមហោបបែបហ្នឹងប្រភេទអញ្ចឹង
នៅកងទីនសាលាយើងហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យça fait l'unanimité ça veut dire tout le monde adore ce menu tout le monde adore ça veut dire que tout le monde est d'accord sur la décision d'accordចឹងl'idée est loin de faire l'unanimité បានន័យថាអាគំនិតហ្នឹងវាឆ្ងាយពីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់យល់ស្របណាក្នុងន័យហ្នឹងណា d'accordវាឆ្ងាយពីរឿងហ្នឹងហើយគេ la vieille idée មានថាគំនិតចាស់អាចថាចាស់គំរិលนะคะ qu'il faut travailler dur ត្រូវប្រឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងដើម្បីពួក réussir dans la vie et fermement engagé កន្លែងហ្នឹងបានន័យថាម៉េច engagé មានថាdans la vie d'accord est fermement ancré dans nos esprits ក្នុងន័យថាម៉េចវាចាក់ឲ្យ fermement ancré វាថាត្រូវបិទហើយចាក់ឫសគល់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យើងណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សយើងហ្នឹងការដែលធ្វើការ dur ធ្វើការធ្ងន់ណាតែក៏ប្រឹងធ្វើការនិយាយទៅ travailler dur ហ្នឹងប្រឹងធ្វើការខ្លាំងគឺឲ្យតែប្រឹងធ្វើការខ្លាំងគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយអាហ្នឹងអាផ្នត់គំនិតហ្នឹងវាចាក់ដោតស៊ីជម្រៅណា fermement ancré ហ្នឹង fermé មក fermement មកពី fermé បិទចិត្តហ្នឹងណាតែក៏ហើយ ancré ហ្នឹងវាចូលជ្រៅដល់ក្នុងវាចាក់ដោតជ្រៅដល់ក្នុងទៅហើយអញ្ចឹងណាក្នុងន័យហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែអបជាថា plus active ទេបើយើងនិយាយសួរស្រាប់ទៅបើ selon បើយើងមើលអស់ selon NASA ហ្នឹងវា bien sûr ça augmente notre productivité d'accord ហើយក៏ mais pourtant ឃើញ pourtant ណាចា pourtant នេះវាប្រឆាំងអាពាក្យ réussir ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង ça veut dire que ça donne aux salariés l'envie de réussir plus tôt ណាគេចង់ប្រឆាំងជាមួយគំនិតហ្នឹងណាយល់មិនចេះកន្លែងនេះតោះណាជាចង់និយាយថាជីវិតដែលចាក់ដែលយើងគិតថាផ្នត់គំនិតដែលយើងគិតថាធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការប្រឹងធ្វើការឲ្យខ្លាំងគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែនេះពុកតង់នេះអញ្ចឹងវាប្រឆាំងឲ្យលើយល់អត់វាប្រច្រាស់ពីឲ្យលើពីអាចំណុចនេះតើមិនជឿយល់ឃើញជឿចោលនេះអាឡៃពុកតង់ហ្នឹងអញ្ចឹងពុកតង់ហៅទូយ៉ាងណាក៏ដោយune courte sieste permet d'augmenter notre productivité de 35% chiffre d'une étude វាត្រូវប៉ុន្តែវាបានបញ្ជាក់ថា plus active ទេវាបញ្ជាក់ថាវាប្រឆាំងនៅលើវាអញ្ចឹង la réponse c'est plutôt B វារៀងទាមទារយើងគិតបន្តិចកន្លែងហ្នឹងណា tu vois ça va bon ok ở đấy c'est bon continue 3 s'il te plaît vingtième siècle 20e siècle la phrase de justification pour toi c'est តែសំណួរនេះថាហេតុផលអីដែលថា la sieste ហ្នឹងpour quelle raison la sieste se justifie-t-elle បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងយើងកន្លែងហ្នឹងដែលបញ្ជាក់ថាចម្លើយ de C
c'est où Annie, ok. Peut-être même peut-être depuis le milieu du XXe siècle, hein, les Français dorment 2 heures de moins, se lèvent tôt, et ainsi 2 Français sur 10 luttent contre le sommeil après-midi. 20e siècle, 20e siècle, mà ศตวรรษទី 20 នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី 20 ហ្នឹងសតវត្សទី 20 ហ្នឹងឆ្នាំ 1900 ជាង 950 ឡើងសតវត្សទី 20 ឥឡូវយើងសតវត្សទី 21 ណាតោះនេះnous sommes dans en 21e siècle d'accord et 20e siècle គឺ 1950 ជាងចឹងអាឃ្លាហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែ les Français dorment 2 heures de moins se lever tôt ចឹងគាត់គេងតិចជាងមុនអូខេតែសំណួរហ្នឹងគេឥឡូវយើងមើលសំណួរថាហេតុអីបានជា la sieste se suffit មានន័យថា se justifie tel មានថាឯ la sieste ហ្នឹងបកស្រាយថាម៉េចគេឲ្យយើងបកស្រាយថាអីគេទៅ la sieste យល់ទេសំណួរហ្នឹងបញ្ជាក់មកតើស្អីគេ la sieste ហ្នឹងអញ្ចឹង la sieste ហ្នឹងសំដៅពីបើយើងមើល bon c'est bien sûr ce paragraphe ត្រូវហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាត្រូវនឹងសំណួរចាំមើលជាបញ្យល់ clear ហ្នឹងមក paragraph ហ្នឹង on estime គឺមានថាយើងសន្មតថាឃើញ 19% នៃជនជាតិបារាំងហ្នឹងមានទំនោរគេងនឹង en milieu de journée មានថានៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃ d'accord en milieu de journée ហ្នឹងហើយ nous levons tôt pour ហើយគាត់ក្រោកគេលឿនដើម្បី pour partir au bureau ទៅធ្វើការអញ្ចឹងណា et si l'on a une journée intense ហើយបើសិនជាគាត់មានថ្ងៃដែលរវល់ខ្លាំងមែនតើទៅណា une journée intense elle est courant de pardon il est courant de s'assoupir គឺគេងដែរមានថាលងលក់គេងលក់ដល់សន្សំណា après le déjeuner តោះណាមានថាដូចយើងបើខ្មែរយើងដូចពលបាយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាពលបាយមួយគេងអញ្ចឹងយល់ទេ il faut dire qu'avec notre mode de vie ជាមួយនឹងអា mode de vie ហ្នឹងអារបៀបរបបក្នុងការរស់នៅហ្នឹង nous avons perdu près de 2 heures de sommeil អញ្ចឹងយើងបាត់បង់ភាពsommeil ហ្នឹងពេលយើងនិយាយថា j'ai sommeil ងងុយអញ្ចឹង 2 heures de sommeil មានថាការងងុយរបស់យើងបាត់អស់2ម៉ោងហើយ depuis les années 1950 ចឹងកន្លែងនេះ depuis milieu de 20e siècle les Français dorment 2 heures de moins ចឹងគេមានបញ្ជាក់ថាជនជាតិបារាំងគេងតិចជាងមុន2ម៉ោងណាគេតិច8ម៉ោងនៅតែ8ម៉ោងដែរណាយើងគេមានបញ្ជាក់ទេនិយាយទៅគាត់ថាគេថាយើងបាត់បង់2ម៉ោងតោះណាយើងបាត់បង់វាចង់ មិនយើងបារាំងជនជាតិបារាំងវាបាត់បង់2ម៉ោង d'accord se lever nous nous levons tôt oui se lève tôt et ainsi 2 Français sur 10 luttent contre le sommeil
នេះរូបមានកន្លែងណាដែលជាថាជនជាតិបារាំង2 ភាគ 10ហ្នឹងឃើញអត់អូ19%នេះចង់និយាយ19%ហ្នឹងវី19%ហ្នឹងស្មើ2 ភាគ 10ហ្នឹងត្រូវហ្នឹងណាក៏ណាតង់វាត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមែនជាសំណួរហ្នឹងណាក៏មិនមែនជាសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងlàហេតុផលនេះដែល là sieste ហ្នឹងដែលមាន là sieste ហ្នឹងវា attendez je réfléchis un petit peu l'évolution du monde de vie. Les Français ont développé l'habitude de la sieste après le déjeuner près du quart des salariés ont fatigué l'après-midi sont fatigués l'après-midi car ils mangent trop au déjeuner ហ្នឹងក៏ជាអត់ត្រូវដែរ B ការវិវត្តនៃការរបៀបរស់នៅនៃជនជាតិបារាំងហ្នឹងគឺបានdevelop បង្កើតឲ្យមានជាទម្លាប់នៃ sieste ហ្នឹងបន្ទាប់ពី déjeuner ណាក៏អ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាទម្លាប់mode de vie របស់គេហ្នឹងណាក៏នេះមកថានេះទម្លាប់របស់គេគឺមានន័យថាមានទំនោរគេងក៏អាហ្នឹងជាទម្លាប់ហើយឃើញអត់មានទំនោរគេងនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃគាត់មានថាគាត់ចង់គេងមានថាតូទុនទៅចង់គេងពេលថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីបាយហើយអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក្រោកពីព្រលឹមណាទៅធ្វើការហើយបើនេះហើយក៏គាត់ញ៉ុយគេងបន្ទាប់ពី déjeuner អញ្ចឹងទៅណាតោះណាអញ្ចឹងគឺយ៉ាងន័យថានេះកន្លែងនេះជាមួយអា mode de vie ហ្នឹងក៏យើងបាត់បង់2 ម៉ោងde sommeil មានន័យថាទីហោណាឥឡូវយប់ឡើងអានេះយើងត្រូវគិតតិចយប់ឡើងតាមទម្លាប់គឺអត់ច្បាស់ដែរទេជនជាតិបារាំងយើងនិយាយខ្មែរយើងចូលថាតាមទម្លាប់យើងពីសម័យមុនយើងគេងបើអត់ទាន់មាននេះហ្នឹងយើងទាំងម៉ោង8អីហ្នឹងគេងហ៎គេ8យប់អីហ្នឹងចូលគេងអស់ហើយនៅសុខចំស្រែចំការអីណាតើដល់ពេលឥឡូវវាលែងសូវល្ងុយគេងដល់ម៉ោង10អីអញ្ចឹងទៅគេចង់អានតែអញ្ចឹងអាperte près de 2 heures de sommeil depuis ហ្នឹងយល់កន្លែងហ្នឹងអត់តើនៅពេលដែលធម្មតាតែមនុស្សរៀងគេងថ្ងៃអញ្ចឹងយប់ឡើងលែងសូវគេងលែងមិនតាន់ល្ងុយគេងយល់អត់តាន់ឡើងហ្នឹងយល់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបើតាមឈើចម្លើយ CB plutôt គឺ C ព្រោះ C គ្រាន់តែគេរាយរាប់ទេគេពុជអាហ្នឹងវាដូចនិយាយពី clear ហ្នឹងឡើងវិញប៉ុន្តែវាបានឆ្លើយសំណួរថាស្អីគេទៅថាហេតុផលអីដែលជាបញ្ជាក់ឲ្យថា sieste ហ្នឹងមានន័យថាហេតុផលគឺ l'évolution de mode de vie ហ្នឹងឯងការវិវត្តនៃរបៀបរបបរស់នៅរបស់ជនជាតិបារាំងហ្នឹងហើយវាបានធ្វើឲ្យវាទៅជាមានទម្លាប់faire la sieste ហ្នឹង après le déjeuner យល់មិនយល់វាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងណាតោះនេះសោះនេះការយល់ហើយ vì mình nói là clear cái từ xế chắc mình hai của lòng về được mình nói là clear từ xế cứ thời tớiนี้យើងត្រូវគិតតិចគិតថាហេតុផលអីដែលបណ្ដាមាន CS ហ្នឹងគេឲ្យយើង justify ណាក្នុងន័យហ្នឹងណាឲ្យយើង justify អញ្ចឹងហេតុផលវាមកពីអា evolution អាការវិវត្តនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិបារាំងហ្នឹងហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានទម្លាប់គេងពេលរសៀលបន្ទាប់ពីបាយហើយហ្នឹងណាក៏អូខេអានេះក៏ត្រូវដែរតែវាត្រូវមួយផ្នែកវាអត់មានវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់តែពីទម្លាប់បញ្ជាក់ពី habitude de la sieste après le déjeuner យល់វាមិនមែនបញ្ជាក់ពី l'évolution ការវិវត្តយល់ឡើយហ្នឹងតោះនេះចាអូខេឥឡូវយើងតើយើងទៅមើលតទៀត question 4
ok thôi chẳng chưa phải vậy cho nên thế lại năng dương trời ấy tại sao vì bien sûr chẳng vì vì nhà ở dương chia pot pi une baisse d'efficacité ở các bạn thôi as mi ประสิทธิภาพ chez les salariés មានន័យថាវាកើនសិទ្ធិប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាលែងជៀសវាងពីការថយចុះមកថាបើសិនជាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការដោយ si moi je travaille et après le déjeuner je fais la sieste je fais moins d'erreurs d'accord នេះកន្លែងនេះ des erreurs ឡើយនេះអញ្ចឹង ça augmente l'efficacité d'accord តោះនេះកន្លែងហ្នឹង ça et moins de problèmes aussi avec les collègues d'accord c'est ça អញ្ចឹងបាច់ទៅមិនទេ ok revendication và xin chỉ kiện vậy nó về là revendiquer Việt Namคือ revendiquer chưa chỉ ca tiêm tía là có tiêm tia trong van y mùi chẳng ấy còn là nên tha quan tha sala cái gì nó có trong tiêm tia ở miền bật tục xem đẹp dương kê sầm ra dương tây xem đẹp bọc lật cái dương tây là có rồi có tí gì đó tiêm tia cái đó ở từ tiêm tia hai tiêm tia hai des dissensions inutiles dissensions inutiles យ៉ាងអាចជឿដោយសារ file នេះបាទទៅសេចឹងអាចនៃការទៅសេខ្លួនឯង note ខ្លួនឯងតិចទៅណាចឹង revendication គឺសំដៅលើការទាមទារ dissension គឺសំដៅលើការបកកែកឆ្លោះគ្នា conflict តើណាដែលជាមិនចាំបាច់ទេណាតើណាធម្មតាតែមនុស្សអត់សូវឧទាហរណ៍ណាមនុស្សមិនសូវបានគេមូម៉ៅនិយាយបន្តិចក៏បកកែកគ្នានៅហ្នឹងអញ្ចឹងរៀងតឡើងខ្សែកដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាក៏អូខេតោះនេះដែលបាន note ដែរណាបង ok hay làយើងទៅលើសំណួរទៅលើសំណួរdésolé question 5 continue quels sont les principaux c'est B c'est ça cái số tha bienfait principal bienfait គឺសំដៅលើគួរនិយាយថាម៉េចភាពល្អសម្រាប់ដល់រាងកាយរបស់យើងសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីណាទាំងអស់ហ្នឹង les principaux bienfaits de la sieste មានថាការធ្វើពេលដែលយើងបានសម្រាប់ពេលបាយហើយណាវាបានផលល្អអីគេខ្លះ pour les employés et les employeurs អញ្ចឹងNika, tu as choisi B de meilleurs résultats au plan psychomoteur et cognitif chez les salariés, une meilleure santé et donc moins d'arrêt maladie. Có trữ về cái lại nắng ban dày đá không nắng ta nào có nó cái ban dày được nghĩa ici c'est ça plusieurs études l'ont démontré la sieste améliore la performance cognitive et psychomotrice Scorpion này psychomotrice Sahabat bạn Nika hello cognitive hay cái cognitive
performance cognitive មានថា cognitive ហ្នឹងគឺអូខេត្រូវតកតងនឹងការតកតងខួរក្បាលយើងនិយាយទៅ performance cognitive ដែល performance cognitive គឺអាចសមត្ថភាព performance នៃការចងចាំការត្រេះរេះពិចារណាការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលការស្យង់គិតធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹង cognitive ដល់ psychomotrice គឺតកតងនឹងត្រូវចាំពាក្យ psycho តកតងនឹងចិត្តណា psychology ចិត្តវិទ្យាណាបងតែអា psychomotrice ពាក្យថា psycho វាតកតងនឹងខួរក្បាលដល់ពេល motrice វាតកតងនឹងការបញ្ជាលើរាងកាយណាណាបងអញ្ចឹងអា psychomotrice ហ្នឹងគឺសំដៅនៅពេលដែលទីហោថារាងខួរក្បាលយើងបញ្ជាទៅថាដៃហ្នឹងត្រូវធ្វើអីជើងត្រូវធ្វើម៉េចចាអាហ្នឹងគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាតោះណាយល់មិនសេយេបាយចង់ណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាpar exemple នៅពេលដែលនៃការបើកឡាន quand tu conduis la voiture en fait le fait de conduire la voiture demande bien sûr une bonne coordination à ការ coordination រវាងការ psychomotrice អញ្ចឹងវាយើងទាមទារឲ្យយើងប្រើភ្នែកមើលខួរក្បាលគិតណាដៃជើងយើងជន់ហ្វ្រាំងអីហ្នឹងនៅពេលដែលត្រូវការអាហ្នឹងហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលមានទាំងការគិតមានបជាខ្លួនប្រាណយើងខួរក្បាលរបស់យើងអាហ្នឹងហើយគឺ psychomotrice មែនតានេះទោះបីតបបាល់ក៏អញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងហើយ psychomotrice យល់កន្លែងហ្នឹងណាកោតើហើយបន្តមកទៀតគេនិយាយថាម៉េច l'esprit est plus vif រៀងរស់រវើកជាងមុនការគិតរបស់យើង le geste plus sûr après un petit somme ណាបងun petit somme នៅពេលយើងគេងបន្តិចហ្នឹងណាបងun somme d'argent ដូចសំដៅលើលុយកញ្ចប់លុយណាតែ un petit somme កន្លែងនេះមកពេលបន្តិចហ្នឹងបន្តិចយើងគេងបន្តិចហ្នឹងណាគេចង់សំដៅលើនេះ les bienfaits de la sieste នេះគេបញ្យល់តានេះមិនមែនលើហ្នឹងណា clear នៅនេះ les bienfaits de la sieste se mesurent ឲ្យវាស់វែងបាន aussi à long terme long terme d'accord rien de tel que le stress et la fatigue pour tomber malade ok មានន័យថាអត់ក៏អត់ stress អត់ហត់ចឹងទាំងមិន stress មិនហត់វាក៏យើងអត់មានត្រូវងាយក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរតើ de l'arrêt maladie de quelques jours de au burn out នេះមានការស្គាល់ពាក្យ burn out លើ burn out បង burn out នោះពាក្យអង់គ្លេសទេតែយើងយកមកប្រើប្រាំងយកមកប្រើលើ burn out អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង burn out ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការហួសហេតុជ្រុលមានអារម្មណ៍ថា épuisé អង់គ្លេស exhausted ខ្លាំងអញ្ចឹងណាលែងទៅមុខមួយវាបងយល់ហើយជឿបែបយល់ច្រើនអញ្ចឹង CVV dans l'arrêt longue durée អញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយហ្នឹងមែនអត់មានជំងឺហើយក៏អត់ឲ្យមានburn out រហូតរយៈពេលវែងណា le manque de sommeil ខ្វះគេមិនគ្រប់គេចង់និយាយថាហ្នឹងគេមិនគ្រប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមាន conséquence ឲ្យទៅជាកាន់តែធ្ងន់ណា être grave sur la santé des salariés et les performances de l'entreprise អញ្ចឹងមក clear ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវហើយកន្លែងហ្នឹងវាមកហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែក៏មកទាំងអស់ហ្នឹងជឿគិតថាមានការយល់មិនមែនអត់យល់ទេគ្រាន់ថាចម្លើយមិនយល់គេជឿពេកទៅ la réponse c'est pour toi c'est C hein c'est ça B ou C B
Au plan psychomoteur, contrôle cognitif chez les salariés et meilleure santé, manque d'arrêt maladie តែវាអត់តន់គ្រប់ព្រោះហ្នឹងគេនិយាយពីសូម្បីដែរថាអត់មែនអត់វាខ្វះអានេះក្នុងហ្នឹងមាននិយាយសូម្បីអត់មក clear មិញមកត្រឹមហ្នឹងគឺនិយាយអត់នេះលើម៉ោងលើសូម្បី clear ហ្នឹងឃើញអត់ à des conséquences ចឹងវាមានl'arrêt maladie burn out arrêt long burn out đang arrêt long durée ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចជឿភ្លេចសួរបញ្យល់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងល្អនេះការអាចភាសាបានមានន័យថាម៉េចប្រហែលជានីការអត់ទាន់ដល់កម្រិតហ្នឹងឯងវារួមហើយក៏បាច់ចង់ឲ្យមានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរវាពិបាកburnoutហ្នឹងជាពេលខ្លះក៏ចង់ចឹងដែរអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងធ្វើការច្រើនពេកទៅប៉ះទៅនៅពេលដែល burn out មានន័យថាយើងលែងចង់ធ្វើឯងចង់ឈប់ហ្មង CV ហ្នឹងមានន័យថាអា burn out ហ្នឹងវាបន្តឲ្យពេលបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងដាង narrate ហ្នឹង stop ឈប់រយៈពេលវែង long durée មានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងយើងលែងចង់ធ្វើអាហ្នឹងហ្មងឈប់ធ្វើហ្មងដើម្បីសម្រាកយកកម្លាំងដើម្បី recover មកវិញអញ្ចឹងយល់កន្លែងហ្នឹងដែរក៏អញ្ចឹងចម្លើយតាមពិតទៅវាមិនខុសទេវាអត់តន់គ្រប់ដូចឥឡូវអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងវាមានអាសូម្បីមួយទៀតអញ្ចឹងចម្លើយ c'est plutôt C d'accord c'est pas B តោះហ្នឹងហ្នឹងd'accordតោះដាក់ចេះមិនបានមានអីចាំអលនេះហើយចាំជឿមានអីឆ្ងល់យើងអាចសួរបញ្ជាក់ថែមទៀតបានណាអត្ថបទហ្នឹងល្អតោះនេះc'est bon question pour l'instant oui ou non pas d'accord on verra on revoit encore une fois on revoit bien sûr le texte d'accord je t'explique tout d'accord question 6 alors quel pays ont-ilsក្នុងនោះដូចមានតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវក្នុងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះតើSi les entreprises françaises hésitent d'autres cultures et explorer l'idée de la sieste pour booster la créativité des salariés, le Japon et les États-Unis, les USA, les États-Unis comptent parmi les précurseurs. En Chine, le droit à la sieste des travailleurs est carrément inscrit dans la Constitution. Alors, en Europe, c'est plus compliqué. En Europe, comme souvent les pays nordiques, ok. Peut-être en Europe, en Europe, d'accord. Bientôt, talonné par l'Allemagne et les résultats sont là. D'accord. Trong nước không ní, tôi chỉ miền Việt là Chine này, mày nói. Cho Japon này này
Chân miền Japon, miền USA, USA, il y a un USA, ok c'est USA, la Chine, l'Europe hay pays Nordique hay là Europe, ta bất viên ở trong Europe là ngày, ta cho miền pays du Sud ạ, mà miền pays du Sud ấy. Ok, ở lấy xua Nika sao dia có về Nordic tôi ta Nika vô Việt Nam đài nên tham mạch. Ça veut dire ce sont les pays comment genre hmm, oui. Par exemple, quels sont les pays nordiques? Mais này kiệt lắm. Il y a chồng có đó nè là Norvège, cái tên Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande. D'accord? Pays nordiques. Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Danemark, là Finlande hay là Islande. D'accord? Euh, oui, oui. Chắc ở l'Allemagne. Ok. Toàn vô mưa thằng cáo. Chắc bà dương vô ở lại xua tha bà xin dương vô cao như bạch bị là xin mẹ nè. Chẳng có ta trời. Vì đòn đính cứ nở rộng này. Rồi. Là có. Đấy. Chắc ra là mãi có trả chia về ý ấy. PI mình suy tế về Allemagne và đã lấy chụp bài tí thì chắc toàn đi trong tích nắng to dừng vô đáy toàn ở đây chụp nhà rụp rụp cho này ok này lý
dans des ça c'est pays nordique nâng muối ok hay pays du sud par exemple chăm tích sơ đồ ruột xanh un instant hiện dư tích thoát đa dòng và hai này sùa té té Nika score ở rộng này anti ở rộng vì anti ở rộng lời chụp nhà rụng đã chắc là việc bay chạy ở lớp chụp nhà rụng của mới Nika mới bán l'Europe du về miền bay chạy chứ nè chứ về miền Europe du Sud về miền Sud-Est Sud-Ouest là có Sud-Ouest nó bộc phụ Tây Pháp Tây Italy Espagne Portugal hay Europe Central ពពួកអាល្លឺម៉ាញអញ្ចឹងអាល្លឺម៉ាញវាស្ថិតនៅក្នុង Europe Central ហើយប្រទេសដែលជឿលើកបាញ់មិញហ្នឹងណវានៅខាងលើមានដាណឺម៉ាកមានអីហ្នឹងតែក៏មាន Norvège មាន Finlande แล้วก็voilà អញ្ចឹងបើយើងកន្លែងទៅវាដូចជាក្នុងនេះបើយើងយក B ក៏អត់ត្រូវយក C បាត់ La Chine យក A វាបាត់ pays du sud de l'Europe តា attends en Europe c'est plus compliqué ok យើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅComme souvent les pays nordiques en premier ont expérimenté le concept bientôt talonné par l'Allemagne ឥឡូវបញ្ចូលពាក្យ talonné សិនអីគេទៅ talonné ក្នុងន័យមិននេះ talonné par l'Allemagne បានន័យថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវបានធ្វើតាមដោយអាល្លឺម៉ាញតើណា
được không bên này tha bên này chạy cho người ta và không lấy bên này tha ai làm anh có thua tam nâng đài trong này chứ được không thua tam bị cào á được không ok ក្នុងនេះវាមានបញ្ជាក់អីឲ្យច្បាស់ណាបើយើងមើលទៅមុខទៀតក៏មិនឃើញនេះអូ La France La France ហ្នឹងមិន pays du Sud តើអត់មែនអត់មែនអត់ស្អាក្នុងនេះមាននិយាយទេតើអត់អត់មាននិយាយទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងនិយាយពីប្រទេសបារាំងតើអត់ថាជនជាតិបារាំង fait les Français font la sieste ដែរអញ្ចឹងចម្លើយមានតែមែនអត់តែស្អាក្នុងនេះមាននេះអត់មានប្រទេសបារាំងផងឥឡូវក៏អត់មានយល់កន្លែងហ្នឹងឯងថាមែនឥឡូវឈប់ឥឡូវយើងជឿភ្លេចបញ្ចូលពាក្យទៀតស្អីគេទៅ précurseur ឥឡូវសំណួរគេចង់សួរចេះគេចង់សួរថាតើប្រទេសដែលpremier ប្រទេសដំបូងដែលសម្របខ្លួននឹងមាន la sieste ហ្នឹងនៅកន្លែងការងារហ្នឹងនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺប្រទេសអីចឹងប្រទេសដំបូងណាក៏អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីប្រទេសដំបូងមានប្រទេសបារាំង La France ណាក៏ហើយបើយើងនិយាយឥឡូវយើងមើលគេថា le Japon et les États-Unis comptent parmi les précurseurs មានន័យថាម៉េច précurseur គឺចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលធ្វើនឹងមុនគេណាក៏ធ្វើនឹងមុនគេតោះណៃហ្នឹងចាchưa còn là cho hai đấy qua ok và tái vì miền Americ đó Hào xin droit ប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសដែល à la sieste នេះលើ droit à la sieste គេអាចសិទ្ធក្នុងការ faire la sieste នៅកន្លែងសម្រាប់អ្នកធ្វើការហ្នឹងណាគឺគេបានចូលជាធរមានហើយណាក៏គេចូលជាធរមានហើយអញ្ចឹងក៏ត្រូវមាន la Chine ហើយយល់កន្លែងហ្នឹងអត់តោះណាយល់កន្លែងហ្នឹងនេះest carrément inscrit dans la constitution រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងគេណាតោះនេះអញ្ចឹងជប៉ុនអាមេរិកធ្វើរឿងនឹងដំបូងប្រទេសចិនក៏ធ្វើរឿងនឹងណាក៏ហើយ en Europe c'est plus complet comme souvent les pays nordiques en premierក៏គេនិយាយដែរ pays nordiques en premier ont expérimenté le concept ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ាញបាត់ធ្វើក្រោយទេតាមក្រោយប៉ុន្តែអត់តន់គេមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ាញហ្នឹងវាគាត់ធ្វើក្រោយទេប៉ុន្តែភើមញេមិនអាល្លឺម៉ាញហ្មងទេអញ្ចឹងអត់តង់ក្នុងនេះគេនិយាយតែលើអឺរ៉ុប
pays du sud de l'Europe ok ជាសង្ស័យចម្លើយហ្នឹងអត់ត្រូវណាសង្ស័យគេទៅសេខុសឬក៏មិនព្រោះវាបាត់យកមួយណាក៏អត់ត្រូវតែណាបើយើងយកសេបាត់ចិនណាឈីតអត់អីទេតាមហ្នឹងទៅគាត់ថាពេលខ្លះសភៅក៏មានអាចទៅសេខុសដែរព្រោះយើងព្យាយាមបើយើងយក A វារួម B ក៏អត់ដឹងថាត្រូវហ្មងព្រោះ B វាអត់មានពេលបាដាក់អត់មាននិយាយសោះហ្មងពេលបាណាប៉ុន្តែ A ត្រូវ B C ក៏ត្រូវគាត់ថា C វាអត់មានចិនlà Chine A វាអត់មានអាមេរិក les États-Unis តែអត់មាន les États-Unis c'est bon ça va on saute កុំឲ្យខាតជាអត់ដឹងដែរណាបើសិនជាអញ្ចឹងតាមនោះប៉ុន្តែគាត់ថាយើងយល់ប៉ុន្តែចេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ណាពេលប្រឡងគេចេញមកវាមាន error វាធម្មតាវាអាចមានហើយវាមិនដែរអាចមានទេតែមិនមែនជារឿងដែលឧស្សាហ៍មានទេគាត់ថាវាប្រកាសថាវាមិនតម្រៃជាង9គង់មានផ្លាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាតាក់តែងភាសាបារាំងក៏មានការសរសេរខុសសភៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាគេឃើញមានកន្លែងហ្នឹងវាមាន error អញ្ចឹងគេឲ្យបន្ទុកតែម្ដងទៀតដកបន្ទុកទេទោះអ្នកម្នាក់ហ្នឹងឆ្លើយត្រូវឬខុសក៏ដោយអញ្ចឹងជាគោលការណ៍គេគាត់អូខេ c'est bon ឥឡូវយើង sauter 7ហ្មងតោះនេះការ15នាទី assez hein assezវា assez favorablement accueilli par les salariés បានន័យថាវាមានថាអ្នក salarié ហើយនិង les jeunes entrepreneurs ហ្នឹងគាត់បើកចិត្តគំនិតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួល faire la sieste de quinzaine 5-10នាទីជាងហ្នឹង de minutes ហ្នឹងB est plutôt facilement accepté chez les employeurs aux habitudes de travail anciennes. C remporte l'adhésion de l'ensemble des salariés malgré les menaces. L'adhésion là này tầm l'idée d'une sieste ហ្នឹង au travail ហ្នឹងមានថានាំឲ្យមានការដាក់ adhésion ការចូលជារួមនៃ salarié មានថាបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តគាត់ចូលក្នុងការដែលce qu'on peut faire la sieste au travail d'une quinzaine minutes ហ្នឹងណាd'accord បើទោះបី malgré les menaces de licenciement ស្គាល់ពី licenciement អត់ទេ licenciement បានន័យថាមកថា tu es licencié អ្នកឯងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារ licenciement ក្នុងន័យធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការបានន័យថាការត្រូវគេបណ្តេញចេញការបណ្តេញចេញឲ្យឈប់ធ្វើការd'accord les menaces ការគំរាមកំហែងឲ្យឈប់d'accord តើណាអញ្ចឹងมันអាចចូល C ទេឥឡូវយើងមើល clear សិនមើលតាអត្ថបទហ្នឹងគេនិយាយឡើងណាគឺ trouver idée ឡើងហ្នឹង de dormir au travail un peu embarrassant វារៀង វានេះ embarrassant យល់អត់គេនៅកន្លែងធ្វើការវាអត់សូវវាមានការទើសទាល់អៀនខ្មាស់អីចឹង La plupart semblent l'apprécier ចឹងពីច្រើនគេពេញចិត្តគេចូលចិត្តណា
les avis des patrons sont plus mitigés. C'est quoi mitigé? C'est quoi mitigé selon toi? Mitigé? Mhm. Oui, yes, très bien. Ça veut dire n'est pas totalement pour, ni pour ni contre. D'accord? វាពេលខ្លះគាត់ព្រមពេលខ្លះមិនព្រមអញ្ចឹងទៅណាមានថាគាត់មិនមានថាជា mitigé បានន័យថាគាត់មើលឃើញភាពផលប៉ះពាល់ហើយក៏ឃើញភាពល្អដែលយើងអាច fair access នឹងបានដែរអញ្ចឹងមេមានថាគិតថាល្អសម្រាប់បុគ្គលិកប៉ុន្តែគេងក៏មើលទៅរូបភាពមិនល្អមើលអីចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេអាហ្នឹងសម្រាប់ប៉ះថងហើយគេនិយាយថាម៉េច cette question met en relief le choc des générations c'est quoi mettre en relief ça veut dire mettre en relief គឺសំដៅលើផ្ដល់តម្លៃណាក៏តោះណា mettre en relief មានថាផ្ដល់តម្លៃmettre en relief កន្លែងនេះ cette question veut mettre en relief le choc des générations មានថាវាអាចទារបើនៅក្នុងន័យមួយទៀតវាថាអាចទារ l'attention នៃ les générations le choc des générations ណាតោះណា mettre en relief យល់កន្លែងហ្នឹងណា នេះកាបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ទៅវាធ្វើឲ្យមានការចាប់មានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍surprise ខ្លាំងណាយល់ហើយណា mettre en relief le choc នៃ des générations នៃ generation ណាអ្នកគេបញ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលអាការបញ្យល់របស់គេ les boss វិទ្យាយាយកល avoue être peu emballé les boss ហ្នឹងអីគេ les boss ប្រធានមេណាតាវិទ្យាយាយកល avoue និយាយ avoue ហ្នឹងបានន័យថានិយាយការពិតនិយាយបកស្រាយការពិតណាតែថាគេ avoue អីហ្នឹង être emballé មានថាសំដៅលើêtre peu emballé ក្នុងន័យហ្នឹងគឺ être en n'est pas du tout intéressé il n'est pas du tout intéressé ណាក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងគំនិតបែបហ្នឹងទេណាក៏មានថាបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ទៅកន្លែង les boss ហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវពេញចិត្តនឹងគំនិតបែបហ្នឹងទេគាត់ចង់មានន័យអញ្ចឹងណាយល់ទេណាក៏ quand les plus jeunes sont plus ouverts d'esprit ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងៗគឺគាត់បើក open mind ណាក៏មនុស្ស ouvert d'esprit ចឹង négocier 1 ou 2 heures de sieste pourrait être compliqué alors qu'une sieste de 10 à 20 minutes est largement suffisante ចឹងអូខេកន្លែងហ្នឹងសំណួរទី7 en France l'idée d'initier au travail 15 minutes favorable par les salariés
et les jeunes entrepreneurs ដូចជាមិនសម្រាប់ jeune entrepreneur ទេboss នេះកន្លែងនេះles boss ចឹងគាត់មិនសូវពេញចិត្តផងចឹងមិនប៉ាបរ៉ាប់មែនអត់entrepreneur vì entrepreneur គឺសំដៅលើខ្មែរហៅសហគ្រិនណា les jeunes entrepreneurs ក្មេងសហគ្រិនវ័យក្មេងចឹងណាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែកន្លែងនេះគឺគាត់ពេញចិត្តទេគាត់អត់ត្រូវនេះទេណាតើ les avis des patrons sont plus mitigés ទៀតអូខេមិនលក្ខណៈថាអូខេក៏បានតែគាត់មិនសូវពេញចិត្តទាំងគាត់និយាយល្អថាវាល្អតែក្នុងចិត្តគាត់វាមិនប្រកបវាមានแบบ côté négatif ហើយនិង côté positif សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងចឹងមិនអាចទេc'est B plutôt ហេតុអីមិនព្យាយក B ដោយសារគេនិយាយឲ្យ plutôt facilement accepté chez les employeurs វាអាច accepté ដោយ employeur និង jeune entrepreneur តដែរទេតែ aux habitudes de travail anciennes មានថាប៉ុន្តែបើយើងដោយរក្សាទម្លាប់ការងារចាស់បានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងយើងតើយើងគិតច្រើនគិតតិចទៀតទីហោធម្មតាឡើយនេះគេចង់សុំឲ្យគេនិយាយដែរគេនិយាយថាឲ្យ faire la sieste 1-2 heures វាមិនអាចទៅរួចទេវា compliqué វាអត់អាចទៅរួចទេប៉ុន្តែបើយើង faire la sieste 10 ទៅ 20 នាទីអូខេអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានន័យថាយើងអាចរក្សាទម្លាប់ចាស់ការងារចាស់តតែបានមែនអត់បើអាហ្នឹងតើយើងធ្លាប់ធ្វើការអាទិត្យទូទៅគេធ្វើការគេសម្រាក1ម៉ោងអីចឹងណាម៉ោងបាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសម្រាកយើងញ៉ាំបាយហើយយើងអាចសម្រាក10 20 នាទីអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតែយើងលេងសុំ1ម៉ោង2ម៉ោងវាបាត់បង់អាទម្លាប់ការងារចាស់ពីមុនអញ្ចឹងប្រកបណាB ត្រូវជាដោយសារតែ B អាចយល់ស្របយល់ព្រមសម្រាប់ employeur ប៉ុន្តែ aux habitudes de travail anciennes ណាការងារចាស់អាទម្លាប់ការងារចាស់ណាតើទៅយល់មិនចេះអត់មានថាឥឡូវយើងសម្រាប់ម៉ោង12ណាយើងសម្រាប់ម៉ោង12ចូលវិញម៉ោង1ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើសម្រាប់ម៉ោង12ចូលវិញម៉ោង1អញ្ចឹងយើងសម្រាប់ទៅ10ទៅ20នាទីមានន័យប៉ះពាល់យើងបាយយ៉ាងច្រើនកន្លះម៉ោងឧទាហរណ៍យល់ឡើយអូខេមាន question negotiate ចរចាnégocier នេះ négocier នេះមានថាយើងចរចាយក1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោង de sieste négocier ចរចាC'est tout. Trong Việt Nam để nikah suhaim syaku còn d'autres
chụp nên là ok siêu apprivoire l'apprivoire nó pass khó nó chỉ nó chỉ prononcer đấy nè verb viết apprivoiser là có apprivoiser cứ dùm lại cô gì thằng mày alors apprivoiser mais là s'habituer d'accord s'habituer doucement miền tha ở lấy dương trong ở theo tha ở lấy dương trong cài tùm ruộng tùm lọp mà được mình nè tái dương anh ai cài tùm ruộng đòi hỏi quạt đòi mà rồi bài sập được cái mình này là dương phơi viêm đòn thì ở qua xóm đôi ở lấy dương vậy hạt kỳ lá cho viscon vậy nè thế mà này chập ra máu rút đọc cái lỗ mỏng rồi nè đơn tờ đi tờ say mà ở từ thì mẹ chập ra máu rút vô mà ta hơn từ món được hết dương ở bên xóm luôn nó apprivoiser nó mà này tha dương s'habituer doucement toàn đó ok phía nó phía verb apprivoiser ở phó số nó sẽ dt nó sẽ dt apprivoiser ở phó số nó cho nó vậy concept nó chỉ oui très bien c'est ça d'autres questions réfractaire này chất năng đấy d'autres restent résolument réfractaires réfractaire nó qua đây ta refuse được không nên là đại bạch trắng mình résolument mà nên ta completely nè đòi khuyên ca tester résolument nên tha té nè môi nè đợt tế tiết nơi té và chăng chỉ đặt đại hàng cài chẳng tới thằng này chẳng résolument được không toàn này mình tha résolument mình tha résolument chỉ adverb mình tha đòi mình tester nhiều lắm con này nó là có chẳng là tờ sầm nhảy mấy chẳng hay ở miền ca tester thì miền ta mẹp nơi té pro cay pro chăng refractaire là có refractaire nâng cao plug đồ mùi nâng nhé ok c'est tout. Ok, je pense à lỡ nhưng phần nó cho vào xa và tôi bây giờ thưa cầu tiếp tục phần toàn đây nè chế ngày say khi dương riêng ở thòm ra đấy
ពេលរសៀលធម្មតាក៏មិន